अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ मिन मोहब्बत सरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर मशरानो कशरानो मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो रुणो लरे नज़दीन रातलुन को मेहमानानो मेज़बानानो तासु टोलो तज़ जुमे मुंस और दे अवलनी काल जुमे मुंस तरातक और तकरीर और इदाद पारा खुश आमदीद हर कले में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो हज़ार हा मुबारक शनन जमुंगा इस्लामी काल 1445 सीनी हिजरी नबी अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमेना मदीने मुनव्वरे ता हिजरत काल नरवाखला तरनन पोरे स्वर लस्वा सलोर सलवेख कालून मुकम्मल शो। नन 1445 सीनी हिजरी अवलने म्याश्ते द्वयम तारीख थे और दे म्याश्ते की चूँकि ढेर ज़्यादा मामलात शवी दी ढेर जुल्म हम शवे दे और इंशाअल्लाह आगा इमाम अली मकाम तज़किरा इमाम हुसैन इस्लाम दे पारा कमे कुर्बानियाँ ने आगा ज़िक्र बा इंशाअल्लाह रा रवाने पो जुमा के कहू नन जमुंगा बयान दे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु चे मुसलमान द्वयम खलीफा तेर शवे दे दुई कम फजीलत दे कम शान दे कम मकाम दे आगा बा बयानू पदे वजह सारा चली इस्लाम प अवलनी तारीख अवलने उरज बांधे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो शहादत शवे दे नन बमूंगा शान उमर और अल्लाह कम शान वरकड़ पशपगविस्तम सिपारा के अल्लाह फरमाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद दे अल्लाह रसूल वल्लज़ीना मअहु और आगा खलक चे दसरा ईमान वालदी अशिद्दाउ अलल कुफ़ार काफिरानो बांधे ढेर ज़्यादा सख्ती रुहमाउ बैनहुम और खपल मेस के ढेर मोहब्बत लरी। माई इज़्ज़तमंदो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इवरस दे ईसायानो यो आलिम पैदा करो अगतवे ताचर तमुंग तस्किरा पखपुलु किताबुनो के कतले दकना वो इस्तासु का तस्किरा खुसक ए उमर इब्न ख़त्ताब मा दिस्ता हम तस्किरा और ज़िक्र आसमानी किताबों के कतल है वो यागा संगे वो इस्ताद पारा जमुंग प किताबुनों के लफ्ज़ इस्तेमाल शवे दे कर्नुल हदीद द ओस पनिखकर जमुंग प किताबुनों के इस्ताद पारा द ओस पनिखकर नुम इस्तेमाल शवे दे लोहे का सींग वो यगा संगे दे स मतलब दे वो दे मतलब दाए दे च दैब मुसलमानों के आगा अव्वल नंबर और आगा आखिर नंबर हाकिम वक्त हुई च दप शान काफिरानो बांधे सख्त हाकिम बन रागला वे बराश स्तादे पारा दा लफ्ज़ इस्तेमाल शवे दे च दा ओस पनिख कर च दैब कुफारो बांधे प अगयारो बांधे सख्त अल्लाह अकबर। ये औरत हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु प अस बांधे नाश्त पंडे अखकार अश्वा
یو عیسائی پادری وکتلو پنډی ښکاره شو نو عیسائی پادری په باندې نظر شو دا خپل پنډی پټه کړه خو اغله خولې نه یو ټکی ووته اټکی څه شی وی دا هغه انسان دی چې د متعلق زمونږ په کتابونو کې دا تذکره موجوده دی چې په عربو جزایرو کې عربو په ځمکو کې عربو په خیطو کې څومره یهود پراته دي دا ټول به هغه سړی باسي چې د په خپې باندې په پانډۍ باندې به یو تور ټکی هغه بل څوک نه دی ای عمر هغه ته او اکه خبر وه نبی علیہ السلام فرمایل اخرجو یهود والنصارى من جزیرة العرب نبی علیہ السلام اوباسه یهودیان او نصرانیان د عربو جزایرونه عربو ایسونه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سے لخت پس راواخستلا چنن هم سور لسو کاله تیر شو اوس هم تر اوسه پورې هم د یهودو یو کور هم په عرب زمکو باندې نشته دی زمانو آباد و خدا هغه پیشن گوئی چې آسمانو کتابونو کې د حضرت عمر متعلق شوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق شوی یادو ساتھ مسلمانوں سلور میاشت مسلسل بیت المقدس نہ معاصرہ کڑے ہوا کل فلسطین گیر کڑے ہو مسلمانوں معاصرہ کڑے ہوا سلور میاشت بعدا دی عیسائیانو یو پادری ودرے دو کھلائے باندے چکلے تروخت و وے قتلو حضرت ابو عبیدہ بن جرح د مسلمانو سپاه سالار کمانډر چې وې قتل وې تاسو فتح نشئ کولای وې دا ولې وې مونږ په کتابونو کې لیکلي دي چې مسلمانو اخیری نبی امت کې به یو سړی را پورته کیږي چې هغه به انتهایی بہادر وي هغه به انتهایی دلیر وي کافرانو باندې سختی کوونکی او مومنینو باندې مسلمانو باندې رحم او کرم کوونکی او نوم بیا وي عمر ابن خطاب او مشهور به دی په فاروق لقب سره وي حضرت ابو عبیدہ بن جراح چې دا ټکي واورېدل وی خندل او شکر ادا کړو په مخې لاس را کاږلو هغه یهودیانو عیسایانو کم پادری چو مشر هغه وای دا ولې وای بس اوس بیت المقدس زمون پلاس باندې راغی زمون پلاس باندې راغی وای هغه سړی خو په تاسو کې نشتا وای هغه ته امیر المؤمنین ویل کېږي هغه ته امیر المؤمنین ویل کېږي او درې بر اعظم باندې حکومت کوونکی د مسلمانو لیډر حضرت عمر فاروق چې هغه متعلق الله نبی فرمای اے عمر په الله مې دې قسمی په کملار چې تزه په غلار باندې شیطان هم نزیتانه یری په کملار چې عمر تزه په غلار باندې شیطان هم نزیتانه یری حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی فورا خط ولیکلو اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلور میاشتې وشوه معاصره مو کړی دا بیت المقدس یروشلم نه فتح کیږي تاسو راشه په خپل باندې اللہ اکبر زمون کمانڈر سنگیو زمون سپاه سالار سنگیو زمونگا امیر المؤمنین سنگیو اسلام تاریخ گورا اسلام قانون گورا اسلام ضابطہ گورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی خپل غلام اسلمی سر روان شو بیت المقدس نه یو اخرى روان کړه دوهم دا پروتوکول ځان سره کولای شو خونا را روان دنیا ته دا یو میسج ورکول دی چې ته لږ غوندې ستا ته څه میلاو شي بیا ځان ته په ځمکه باندې خدای مه وایه د خدایي دعوې مه کوه عاجزي کوه یوه اوښه را روانه کړه خپل غلام اسلمي را روان کړو خپل غلام ته وایي دا اوښه چونکې کمزورې ده ای اسلمي یو میل به ته سفر پې کیا زه به پیدل ځمه بل میل به زه سفر پې کوم ته به پیدل ځې حاکم وقت درې بر اعظمو باندې حکومت کوونکی
درې بر اعظم باندې حکومت کوونکی هغه هستی چې یوه ورځ په لار کې یوې کونډې ښځې نه ماسته توی شول هغه ځمکې راکاږل ده ته راغه وایي ستا قضا تا فیصلې ته راغلی ای عمر دی ستا په دور خلافت کې ځمکې ما نه ماسته راکاږل راغی په ځمکې خپه ووهله وایي ته څنګه چې ستا باندې عمر غوندې انصاف کوونکی موجود دی ورکه دې ښځې ته خپل ماسته کتاب لیکلی دی چې څومره ماسته ځمکې جذب کړي ټولې ورته را بهر کړه زمونږ داسې حاکمان تیر شوي ما عزتمندو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان دي سفر کوي کله چې د یهودیانو ځمکې شروع شوې بیت المقدس ته رانږدې شو عیسایانو ځمکې شروع شوې نو دلته خپل غلام ورته قربان اوس را دننه شو داسې وکئ تاسو بره وخیجئ زه به پیدل روان شم اوښ پړی به ونیسم دی ورته وایي نه خپل نمبر برابر ساته خپل نمبر برابر ساته ما سورلی نمبر تیر شو اوس په زه پیدل زما یاد وګورئ تاریخ دا الفاظ لیکلی دي په اوس په سرو زرو سره دا لیکل پکار دي ما عزتمندو یهودیان او عیسایان د مسلمانو امیر کتلو ته د مسلمانو بادشاہ کتلو ته راوتي چې وی ګورو څنګه نورانی سړی وي څنګه شان او شاهان وال سړی وي ما عزتمندو څه ګوري چې لرې منځ نه دوه کسان را روان دي او دواړه له ګردونه ویښته ډک دي او دواړه انتهایی کمزوري ښکارېږي کله چې وکتلو حضرت ابو عبیده بن جراح ته وایي یهودیان او عیسایان ستاسو مسلمانو امیر دغه دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وخندل ورته فرمایي دا نه زمونږ مسلمانو امیر زمونږ بادشاه دا نه دی چې دا په اوښ باندې ناست دی چې دا اوښ پړی نیولی دی او سره را روان دی او خپل غلام یې بره کېنولی دی دا یې زمونږ مسلمانو امیر دی او ده ته امیر المؤمنین عمر فاروق ویلی کېږي دا عزت تے پا عاجزی کی عزت تے ما عزت مندو تاریخ گورا تاریخ لکلی دی حضرت عمر چه سوخ راغے بیا مسلمانو تورا ندا اوچتا کڑے چه بیت المقدس خواتا راغے مسلمانو تورا ندا اوچتا کڑے یو کافر ندا وجلے عیسایان پخپل باندے راغے یہودیان پخپل راغے او دا بیت المقدس چابیانی حضرت عمر فاروق تاوالا کڑے دا سی دی مسلمانو شان سلور میاشت معاصرہ ہتھیار نه اچول خو چې حضرت عمر وکتلو وای بس مون کتابونو کې کم سړي ذکر موجود دي چې بیت المقدس په فتح کوي ادا انسان دی عمر ابن خطاب بیا عاجزی وګوره او واپسې باندې را روان دي یو زینوم د مقام جابیه دشت دی پکې صحرا دی شګه دی حضرت عمر رضی الله تعالی د مدینه منوره ته نږدې دی کېناستو او دا خپل لاس رخلی او دا خپل پتنونه په باندې وਹੀ او جاړي غلام تپوس کی قربان ولې جاړي څه معاملہ ده څه وجه تاسو جاړي وای ما ته خپل ماشوم والد زه نوای بالغ شوم هغه زمانہ هغه وخت راته یاد شو وای څنګه جی وای دکا مقام باندې ما اوخانو غلزان سره ساتلې و پلار مې راغې ما ته وی زستانن مهارت ګورما شابه پنځه اوخان پلین باندې ودروا ما به یو اوخ راوستو به مې درولو بل به مې راوستو به مې درولو چې دریم ته به تلم نو دا دوه به منډه کړې وه نن ما ته هغه وخت یاد شو چې عمر ابن خطاب د خطاب زوی هغه یو وخت و چې پنځه اوخانې پلین نشو درولی نن په 24 لاک مربع میل باندې حکومت کوي او ټول خلک په یو لین باندې ودرولی دي دا د نبی علیہ السلام صدقه ده نبی علیہ السلام په مونږ باندې مهرباني ده او کرم ده چې مونږ ته دا مقام او عزتونه راکړي یاد وساته د نبی علیہ السلام نمسی او حضرت بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا ایولور حضرت ام کلثوم دا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په نکاح کې و دا په نکاح کې و کابل احبار چې د یهودیانو غټ عالم هغه چې کله بیت المقدس فتح شو نو ایمان راوړو او بیا له بیت المقدس نه راغی مدینه ته راغه بی بی فاطمه لور حضرت عمر فاروق کور وا ام کلثوم عرض کئ اے امیر المؤمنین ما حضرت کعب الاحبار نه ووردلو
چې دی د جهنم په کناره ولاړ دی، جهنم په کناره ولاړ دی. زه ډېره زیاته خفه شوم چې ستا متعلق دا ټکي وکړو. دی په منډه باندې راغی، الله خوف په باندې طاری شو. اے کابل احبار، چېرته داسې کتابونو کې د داسې ما متعلق کتلی چې زه جهنمي یم؟ تا ما متعلق دا ټکي کړي چې دا د جهنم په کنارې ولاړ دی؟ بالکل وای ما دا ټکي کړي چې دا د جهنم په کنارې ولاړ دی. وای هغه څنګه؟ وای هغه داسې چې زمونږ په کتابونو کې لیکلی دي چې عمر په نوم سره یو کس دی چې هغه به د جهنم په کنارې ولاړ وي. مطلب دا دی چې تر څو پورې دی ژوندی وي دی به جهنم په کنارې ولاړي، خلک به راوباسي له جهنم نه او جنت ته به یې دننه کوي. او کله چې دی له دنیا نه تګ وکړي بیا به دی جنت ته دننه شي او خلک به جهنم ته راغورځېږي. د خلکو رهبر به نه وي، د خلکو قائد به نه وي. اکه خبر دی په کومه ورځ چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دنیا نه پرده و فرمایله، ما عزتمندو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ له خولې نه دا ټکي ووتل، وایي نن اسلام کمزوری شو، نن اسلام کمزوری شو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی په ورځ د محشر به الله اسلام ته یو صورت ورکی، اسلام به یو باډی یو جسم وګرځېږي او عرض به کوي یا ربا په خپل دور کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ کم عزتونه مال راکړي، کم شان کم بلندی مال راکړي، یا ربا زه اسلام د دې پاره خواست کوم. نن هغه عزتونه په ورځ د محشر حضرت عمر ته ور عطا کړه. داسې قائد الله مونږ ته راکړی. الله دې دوی بے حسابه مغفرت نصیب کی او دوی په صدقې دې الله مونږ ته بخنه نصیب کی. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یوه ورځ راغی، چې راغی څه ګوري یو کس د څادر کې پټ دی، نو د په خپې باندې داسې حرکت ورکړو، وایي څوک یې؟ راپاڅېده، وایي عبدالله ابن عمر یم، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی او دا عبدالله ابن سلام د یهودیانو عالم و، اسلام یې راوړو مسلمان شو. نو ده ورته ووې یا ابن قفل جهنم، اے د جهنم ټالې زویه، ته د جهنم ټالې زوی. دا خبر چې ده واورېده ډېر زیات خفه شو، پلار ته راغی وی ابا ما ته د یهودیانو او د مسلمانو یو غټ عالم عبدالله ابن سلام دا ټکی استعمال کړی چې اے د جهنم ټالې زویا، گویا کې تا ته د جهنم ټاله وویل. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی په منډه سره، وی عبدالله ابن سلام دا زما زوی څه وایي؟ بالکل زوی د حق وایي او زه حقه خبره کوم. وای زه څنګه د جهنم ټاله یم؟ وای ته داسې د جهنم ټاله یې چې تر څو پورې ته ظاهري حیات سره حیات یې تر هغه وخت پورې الله جهنم پورې ټاله وهلې ده، یو ایمان وال به هم جهنم ته نه غورځېږي ستا په برکت سره. الله کم شان الله ورکړی، کم مقام الله ورکړی، چا دپاره چې اسلام هم دعا کوي هغې انسان ته به الله کم مقام ورکړی. ما عزت اے کاش چې مونږ مسلمان د داسې پاکو خلکو کم انسان ته الله دا شان ورکړی. نن ما عزتمندو قدرمندو مونږ خپل اسلام تعلیمات چې دي کاغذ پورې محدود پرېښودي. عبدالمصطفی اعظمي رحمت الله علیه فرمایي و یو انګریز اسلامی کتابونه ډېر زیات وکتل، نو بل کس ورته ووایي چې ته مسلمانېږې ولې نه؟ وایي په خدای قسم چې د خپو نوکانو نه والا تر سر ویښتو پورې دننه اسلام نه ډک یم چې ستاسو کتابونه وګورم، بدن یو یو ویښته مې اسلام اسلام کوي، خو چې د تاسو حالتونو ته وګورم نه اسلام نه مې زړه تور شي چې تاسو په کومې خوا روان یو. نن رشوت مونږ خلک څه ورته وایي؟ ضرورت مې دی یاره خپل کار پې وباسم. نن مونږ معاشره کې دروغ باندې خلک کار وباسي، دروغ مونږ خلک ګناه نه سمجھاو کوي، زنا ګناه نه سمجھاو کوي، غیبت ګناه نه سمجھاو کوي. مسلمان چې تر څه ټیم پورې بے عملی شکار نه، مسلمانو چې تر څه ټیم پورې
اسلامی اطوار، اسلامی عقاید، اسلامی احکام مضبوطی سره نیولو په دنیا راج کولو. نن مسلمان چې دی کمزوری شو، عمل پریخو. په سویډن کې قرآن پاک به حرمت وشو، مونږ مسلمان راغ احتجاج وکړو، کیسه ختمه. خپلو اصنافو پسې تک پکار دی، علماء پسې تک پکار دی. هغه څه کوي؟ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتهم العالیہ فرمائل چې پاکستان کې او بهرون ملک څومره دعوت اسلامی مدرسې دي، جامعات دي، په ټولو کې دا نن ورځ د قرآن مناو کې قرآن تلاوت وکړي، په لکانو کروڑو تعداد سره قرآن تلاوت وشو. دې ته وایي احتجاج. دینا علاوہ پا قرآن پاک کے 540 رکو دی. امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری فرمائل کہ پا کل دنیا کے دے قرآن پاک یو رکو پا نسبت سر پا کل دنیا کے خصوصاً پا سویڈن کے ممونگا 540 جماعتوں نہ جوڑو. مسلمانوں تا دا سے کول پکار دی چې کافر ته په خپل زبان دی وسېځي، او که ته راوځې روډ ته روډ بند کې چېرته یو بیمار به روان وي هغه به مړ شي پکې، تا ته به خیري وکړي. خپل ملک املاکو ته تاوان مه ورکوه، دا ټولې زمونږ په پیسو جوړ شوي دي. یو داسې عمل وکړه چې هغه عمل سره کافر ته زور ورسوي. جماعت جوړ کا، مدرسه جوړه کا، خپل بچی باندې حفظ وکړه، خپل بچی باندې علم وکړه. که ته حقیقت کې قرآن سره مینه کوې، 2 منټه چغې دې ووهلې څه دې جوړ کړه؟ نه، دا خو کافر ته ازماو کوي چې دا عملی څومره پاته دی او دا صرف تر اوازونو پورې څومره پاته دی. مونږ صرف تر اوازونو پورې پاته یو، اواز کوو، عملی کار مونږ مسلمان نه کوو. بهرحال